ঠিক এমন এভাবে তুই থেকে যা স্বভাবে আমি বুঝেছি ক্ষতি নেই আর তুই ছাড়া গতি নেই। ভুলভাল দাম বলছি মানে ফালতু ব্লগার এরকমই করে, ঠিক আছে, ভুলভাল দাম টাম বলে দেয় মাঝে মধ্যে। তো বিকজ সো মেনি পচা মাছ, তার জন্য অনেক কিছু ভাবতে হচ্ছে। শেয়ার কমেন্ট সব কিছু যা আছে একটুখানি করে দিও। হ্যালো গাইস, ব্যাঙ্গালোরে যেদিন থেকে এসেছি মানে খাওয়া দাওয়াটা এতটাই উল্টো পাল্টা হচ্ছে না কি বলবো। মানে আমরা বাঙালিরা একটু বাঙালি খাবার পেলেই খুশি হই। তো এখানে আমরা ব্যাঙ্গালোরে এসে আমাদের হোস্টেলে বাঙালি খাবার পাচ্ছি ঠিক, কিন্তু হোস্টেলের খাবার তো যাই হোক খেতে হয়, কিন্তু বাড়িতে যে খাবারটা আমরা খাই ঠিক সেইরকমভাবে একটু মনে হয় যেন খাই মাঝে মধ্যে। তো আজকের রবিবার আমরা বেরিয়ে পড়েছি ব্যাঙ্গালোরে একটা বাজারে, তো কাছাকাছি আমাদের স্কুলের সামনে, অবশ্য অনেকবার দেখেছো। কিন্তু আজকে আমরা অনেক বাজার করব দুপুরে খাওয়া দাওয়ার জন্য। মানে 3 দিন ছুটি ছিল, ছুটিতে শুয়ে শুয়ে ভালো লাগছে না, তো বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে যাব না, আজকে রান্নাবান্না করব, তার জন্য বেরিয়ে পড়েছি। আর এই যে ব্যাগটা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ, এই ব্যাগটা পুরো ভর্তি করে আজকের বাজার করব। তো কি কি বাজার করি ব্যাঙ্গালোরের বাজারে, আমরা কি কি বাজার করব, কত কি দাম, এইসব সব কিছু তোমাদের আজকে দেখাবো। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। মানে একজন বিড়ি খেয়ে আমার মুখের ধারে ধুঁয়ো দিয়ে চলে গেছে। মানে আমি নিজেও সব খাই না, অথচ আমার মুখে নাকের ধারে ধুঁয়ো মেরে দিয়ে চলে গেল। কি বলবো আর, আমি জানি আমি একটা ফালতু ব্লগার, তবুও তাই বলে কি বিড়ি টেনে মুখের ধারে ধুঁয়ো দিয়ে চলে যাবে? ওকে গাইস, দিস ইজ প্রদ্যুৎ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বিলু ব্লগস। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. মাছ কিনতে গেলে আমাদের এই একটা প্রবলেম যে আমরা মাছ কিনতে গেলে মিনিমাম 1 ঘন্টা 8 ঘন্টা টাইম লাগবে আমাদের মাছ পছন্দ করার একটা ব্যাপার আছে, মানে জামা কাপড় পছন্দ করার থেকেও বেশি টাইম লাগে। তো যাই হোক, আমরা হচ্ছে মাছ দেখতে গেছিলাম, তো এরপরে আবার অন্য একটা দোকানে যাচ্ছি, দেখি বেশিরভাগ মাছ সব সাদা হয়ে গেছে, আর মানে দাম বেশি, তাছাড়াও মানে মাংসের থেকে দাম বেশি মাছের এখানে, মানে খুব কম পাওয়া যায় এখানে, তার জন্য। তো প্রবলেম এটাই যে আমাদের অনেক টাইম লাগে একটা মাছ কিনতে গেলে, অনেক পছন্দ করতে। মেয়েদের শাড়ি আর ছেলেদের মাছ, তুই বল এটা। মেয়েদের শাড়ি আর ছেলেদের মাছ এখানে ওখানে যতটা ভালো ছিল এখানে ততটা খারাপ। চ এবার ওই দোকানে এবার যাবো, চ ওই লোকটা চিনে রাখবে। এবার ফিরে এসেছি আবার সেই সেম দোকানে, লজ্জা লাগে একটা দোকান দিয়ে চলে গিয়ে আবার একটা দোকানে আসে। অনেক বড় বড় মাছ, এগুলো সব নদীর মাছ। চিংড়ি মাছের অবস্থা সত্যিই খারাপ। এগুলো পোনা মাছ, কাতলা মাছ, এদিকে একটা শোল মাছ আছে, তবে এর দাম হয়তো প্রচুর বলে দেবে। এই শোল মাছটার দাম কত জিজ্ঞাসা করো বড়দা? 800 টাকা। 800 টাকা বলছে? এই মাছটার দাম 800 টাকা? তো গাইস, আমরা এখানে ভাবছি কি মাছ নেব, তো বিকজ সো মেনি পচা মাছ, তার জন্য অনেক কিছু ভাবতে হচ্ছে, অনেক টেনশন যে কি মাছ নিলে ভালো হবে। মানে টেনশন এই জন্য বলছি যে রান্না করে ভাজার সময় অর্ধেক ভেঙে চলে যাবে, ঠিক আছে, আর সে রান্নিটা আবার আমি হব, কি হবে জানি না। অনেকক্ষণ পর দেখার পরে আমরা একটা পোনা মাছ চুজ করেছি, তো পোনা মাছ 1 কিলো 200 গ্রাম এরকমটা হয়েছে। দাম কত নেবে এখন সেটা বলবো পরে। তো যাই হোক, ওখানে কাটছে, তো আমরা নিয়েছি মাছটা, রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া হবে, তখনই বলবো কেমন টেস্ট কি। ভালু মাছ আমাদের বলছে, ভালু মাছ। আজকে আমাদের বর্দা খাওয়াচ্ছে, ও তুমি খাওয়াচ্ছ তো আজকে তো 180 গাইস, 180 নিয়েছে, মানে 1 কিলো 200 মাছ, সেটা 180 নিয়েছে। কত? 240 টাকা। কে বললো 180 করে? মাছের দাম বেশি। কে বললো? ওটা মিথ্যে কথা বলতে পারবে। গাইস, ভুল হয়ে গেছে, মানে আমাকে মিথ্যে কথা বলতে বলছিল, জাস্ট মিথ্যে কথা বলা যাবে না, কারণ হচ্ছে এমনি হচ্ছে, যাই হোক ভুলভাল দাম বলছি, মানে ফালতু ব্লগার এরকমই করে, ঠিক আছে, ভুলভাল দাম বলে দেয় মাঝে মধ্যে, তো ওটা একটু ম্যানেজ করে নাও। আর হচ্ছে 200 কত নিয়েছে? 240। তো 240 টাকা নিয়েছে আমাদের মাছটা, 1 কিলো 200 মাছ 240। মাংসর দাম হয়ে যেত, মানে গোটা মুরগি হয়ে যেত, কিছু করার নেই। দিস ইজ আওয়ার ফিশ। তো আমাদের ফিশ কাটা হয়ে গেছে, তো আমরা চলে যাবো এক্ষুনি। এবার আমরা পেঁয়াজ কিনবো, তারপরে পেস্ট কিনবো, এইসব অনেক কিছু কিনবো। তো এখানে 100 টাকা, মানে 6 কিলো পেঁয়াজের দাম 100 টাকা। তো এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে কত করে কিলো পেঁয়াজের দাম, তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দেখছো। তো 6 কিলো 100 টাকা দাম। মানে এই লোকটা কি বলতে চাইছে জানো? বলতে চাইছে যে মানে আমরা দোকানে এসে আমরা এখানে চিন্তা ভাবনা করি কত নেবো না নেবো। যাই হোক, বলছে একটু তাড়াতাড়ি বলো, তো আমরা 1 কিলো করে নেই, সেখানে 3 কিলো নিয়ে নিচ্ছি। অনেক পেঁয়াজ তো অনেক দিন হয়ে যাবে, কিন্তু পচে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। আর এদিকে লঙ্কা পড়ে আছে, শশা পড়ে আছে, নিচে পড়ে আছে, মানে এগুলো বিক্রি হবে। ও বাবা, 30 টাকা কিলো এই যে
টমেটো এখানে আছে 30 টাকা কিলো এখন চলছে। তো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যারা দেখছো তারা বলবে কমেন্ট করে অবশ্যই ওখানে কত করে চলছে। তো যাই হোক আমাদের একটু নেব। এখানে আন্টি শুধু হাসছে আর শুধু জিজ্ঞেস করছে যে মানে কি করব ক্যামেরা করে। তো আমাদের বড়দা বলছে ভিডিও করে, ইউটিউব ভিডিও। তো হাসছে, অনেকক্ষণ থেকেই হাসছে দেখে আমি এই বক বক করছি পাগলের মতো। তেল ফুরিয়ে গেছে, তেল নিতে হবে। আপাতত তেল নিতে এসেছি, মানে বাজার করতে করতে আমাদের টাইম চলে যাবে প্রায়। এখন দুপুর হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া করবো কখন কোনো ঠিক নেই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এই দেখো শাকসবজি ভর্তি, মানে এখানে সারা বছর শাকসবজি ভর্তি থাকবে, প্রচুর শাকসবজি। তারপরে হচ্ছে আর ফুলকপি তো একদম সারা বছরই ফুলকপি। আর আমাদের কলেজে সারা বছরই ফুলকপি খেতে দেবে, মানে কোনো মাছ ছাড়া ফুলকপি। তারপরে যদি হোস্টেলের রান্না হয় তাহলে কীরকম। এখানে এই যে কাঁঠাল উঠেছে, আম উঠেছে দেখতে পাচ্ছ। বাজার করে নিয়ে চলে এসেছি আর আমরা এবার হোস্টেলে চলে আসছি। তো এখন বাজে 12:30। এমনি খাবার চলে এসছে মেয়েদের হোস্টেলে, তো আমাদের হোস্টেলেও খাবার চলে আসবে। এবার রান্নাবান্না করবো গিয়ে, তারপর খাবো, মানে ভাতটা তুলে রাখবো, তারপর রান্নাবান্না করে খাবো। এখন দেখি কি হচ্ছে। তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো এখানে, আমরা এখানে যেখানে থাকি ব্যাঙ্গালোরে, এখানে বাজারটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো চলো দেখি। রান্না চলছে, মাছ ভাজা চলছে, মানে আগের বার ভেঙে গেছিলো এবার ভাঙছে না, জানি না কেন ভাঙছে না, মনে হচ্ছে আমি ভালো রান্না ভাঙছে না। তো মাছটা ভাজার পরে আমরা রান্না করবো। তো আমাদের মাছ রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমরা আবার খাওয়া দাওয়া করবো। মানে অনেক কষ্টের পর রান্না বান্না হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া করবো, তারপর কথা বলছি। মাছের মাথাটা আমার এমনি হেভি লাগে মাছের মাথা খেতে, ঠিক আছে। আর এখানে কেউ খায় না, তার জন্য আমি খাবো। তো পরে কথা বলছি খাওয়া দাওয়ার পর, ঠিক আছে। তো গাইস দুপুরে খাওয়া দাওয়া করতে একদম দেরি হয়ে গেছিলো, তারপরে একটুখানি শুয়েছিলাম। তো ঘুমোইনি, মানে শুয়ে এডিট করছিলাম, মানে ভিডিও বানিয়ে এডিট ফেডিট করা এগুলো বেশ টাইম পাস হয় ভালো আমার, তার জন্যই আমি এইসব করি। তো যাই হোক আমাদের ব্যাঙ্গালোরে এখানে বাজারে কেমন লাগলো ভিডিওটা তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি কি করছো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব সবগুলোই করে দাও। ওকে গাইস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও গাইস, টাটা।